রামলালার যে মূর্তি, সেই মূর্তি আগেই ছবি প্রকাশ্যে এসেছিল। সেই ছবির তখন চোখ বাঁধা ছিল। হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী, রীতি অনুযায়ী সেক্ষেত্রে মুখ ঢাকা থাকে দেবতার, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত রামলালারও মুখ ঢাকা ছিল। আজকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরেই কোষ্ঠী পাথরের সেই মূর্তি দেখতে পাবেন সকলেই। কোষ্ঠী পাথরের এই মূর্তিটি তৈরি করেছেন ভাস্কর অরুণ যোগরাজ। ইতিমধ্যেই তাঁর তৈরি 51 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের রামলালার মূর্তি গর্ভগৃহে স্থাপন করা হয়েছে। পুরনো মূর্তিটি খুবই ছোট ছিল, সেটি পিতলের তৈরি, দৈর্ঘ্যে মাত্র 6 ইঞ্চি। এতদিন যাবৎ রামলালার সেই মূর্তিতেই নিত্য পুজো হয়েছে। जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस ये भावना हमेशा घनीभूत रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुआ। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी के रथ यात्रा की सामने रहे, गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नवरात्रि पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को आज से 32 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, उन्होंने शपथ लिया था यहाँ पर जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा उनका पुनरागमन होगा। और वह क्षण आज एक
अनामिकाभ्यां नमः ओम बम 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 ओम वज्राकारकवंशकानंदात्मने अम यम रम लम वम शम शम सम भम भम शम आहा मनोद्यंकारात्मने नवतरकविष्टाभ्यां नमः हृदयान्यासः ओम अंतं कं 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 आदिविद्येतो वायुवाकाशात्मने हृदयाय नमः इं चं 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 झं झं ईं शब्दस्पर्शरूपसगन्धात्मने शिवसे स्वाहा ओम टम 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 ओम सोक्तत्वक्षुजिह्वाभ्रणात्मने शिखायै षट् एक तम 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 ऐं वां पाणिपादवायुवस्थात्मने कवचाय हुं ओम पम 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 औं नवतरकवंशकानंदात्मने नेत्रविद्याय षट् अव्यं रं शं सं पम आहा मनोद्यंकारात्मने अस्त्राय भट्ट एवं आत्मनि कृत्वा हस्तं प्रक्षाल्यो देवे पूज्याम देवस्य कपोलो देव अंकुष्ठं दत्त्वा आम्री प्रो यं रं लं वं शं शं सं हं वं शं हं सा रामचन्द्रस्य प्राणाय प्राणाः ओम आम्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। दोनों हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर আপনারা দেখছেন সেই মহেন্দ্রক্ষণেই মঙ্গল শঙ্খ বাজতে শুরু করেছিল। 84 সেকেন্ড ধরে একটানা বেজে যায় সেই মঙ্গল শঙ্খ, তার সঙ্গে উচ্চারিত হয় মন্ত্র। 121 জন বৈদিক আচার্য, প্রধান কাশীর আচার্য গণেশ্বর পণ্ডিত এবং লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতের নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবতের উপস্থিতিতে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। যে মূর্তিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোষ্ঠী পাথরের, সেই মূর্তি 51 ইঞ্চি। এর আগে যে মূর্তিটিতে পুজো করা হতো সেই মূর্তিটি ছিল 6 ইঞ্চি। যে দূর থেকে 25-30 ফুট দূর থেকে 6 ইঞ্চির সেই ছোট্ট মূর্তিটিকে দেখতে পাওয়া যাবে না, সেই কারণেই রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বড় মূর্তি তৈরি করার কথা বলা হয় এবং তারপরেই 3 জন এই মূর্তি বানিয়েছেন। 3টি মূর্তির মধ্য থেকে ভাস্কর অরুণ যোগীরাজের মূর্তিটি বেছে নেওয়া হয় গর্ভগৃহে স্থাপন করার জন্য। বাকি দুটি মূর্তিও কিন্তু এই মন্দির চত্বরেই থাকবে, মন্দিরের দোতলা এবং 3 তলায় বাকি দুটি মূর্তিরও পূজা অর্চনা করা হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মঙ্গল শঙ্খের সঙ্গে সঙ্গে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরেই আকাশ থেকে আবির ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হলো হেলিকপ্টারের মাধ্যমে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রামলালার সেই মুখ,
কোষ্ঠী পাথরের সেই মুখ, গতকাল যে মুখে চোখ বেঁধে দেওয়া ছিল, হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে মুখ দর্শন হয় না, সেই কারণেই চোখ বাঁধা মূর্তি ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল। এর আগেই আমরা সমাজ মাধ্যমে দেখেছিলাম। এবার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে সেই চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে রামলালার। অনেকের মনেই প্রশ্ন ছিল যে পুরনোর যে 6 ইঞ্চির মূর্তিটি, নতুন মূর্তি বসার পরে সেই মূর্তিটির কি হবে? সেই মূর্তিটিরও পুজো হবে, তবে পুরনো 6 ইঞ্চির মূর্তিটির প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়নি। নতুন এই কোষ্ঠী পাথরের মূর্তিটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হলো আজকে। প্রধানমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধানের উপস্থিতিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো রামলালার। গর্ভগৃহে যে মূর্তিটি আপনারা এই মুহূর্তে ছবি দেখছেন, সেই মূর্তিটি বানিয়েছেন ভাস্কর অর্জুন যোগীরাজ। এছাড়া গণেশ ভট্ট যে মূর্তিটি তৈরি করেছেন, সেই মূর্তিটিও 51 ইঞ্চি কালো পাথরে খোদাই করে তৈরি। এই মূর্তিটি রাখা হবে মন্দিরের দোতলায়। এবং নারায়ণ পাণ্ডে তৈরির যে মূর্তিটি, সেই মূর্তিটিও 51 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের, তবে সেটি কালো পাথরের নয়, রাজস্থানের মার্কানা মার্বেল পাথরের তৈরি দুধ সাদা রঙের। সেটি রাখা হবে মন্দিরের 3 তলায়। সবকটি মূর্তি প্রতিদিন পুজো করা হবে বলে জানিয়েছে তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট। মূল মন্দিরে সীতা বা লক্ষণ নেই, এখানে শিশু রামকেই পুজো করা হয়। সেজন্য রামলালা 5 বছর বয়সী রামেরই পুজোয় রামের মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো আজ। ভক্তদের মনে প্রাথমিক প্রশ্ন ছিল, কেন রামলালা, কেন শিশু রামকে পূজা? যেখানে রামের হাতে হরধনু এবং রামের হাতে ধনুক এবং তার পাশে তার স্ত্রী সীতা এবং লক্ষণের ছবি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ভক্তদের কাছে। ভক্তদের বাড়িতে যে মূর্তির ঠাঁই, তার বদলে অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালা স্থান পাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, শিশু রাম বলেই তার লড়াই, কিন্তু তার যে জমির লড়াই, তার জন্য অভিভাবক হিসেবে রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট লড়েছিল। তিনি শিশু রাম, তাই রামলালার মূর্তি স্থাপিত হচ্ছে রাম মন্দিরে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কপ্টার থেকে যেমন পুষ্প বৃষ্টি, আবির বৃষ্টি হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোষ্ঠী পাথরের সেই রামলালার মুখ। প্রধানমন্ত্রী অর্ঘ্য দিচ্ছেন রামলালার পদযুগলে। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, রামলালার পদযুগলে অর্ঘ্য দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এই মন্দিরের 3টি তলে রামের সঙ্গে অন্যান্য তার সহোদর লক্ষ্মণ, তার স্ত্রী সীতা, তার ভক্ত হনুমান, এদেরও মূর্তি থাকবে। কিন্তু গর্ভগৃহে 51 ইঞ্চির ভাস্কর অরুণ যোগরাজের তৈরি এই কোষ্ঠী পাথরের মূর্তি আর তার সঙ্গে 6 ইঞ্চির আরেকটি মূর্তি, এই দুটি মূর্তিতেই পুজো হবে। দোতলায় কালো পাথরে খোদাই করা রামলালার 51 ইঞ্চির মূর্তি এবং তৃতীয় তলে রাজস্থানের মারাকানা মার্বেলে দুধ সাদা রাম তৃতীয় তলে পুজো করা হবে। রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের কাছে এই 3টি রামের মূর্তি রাখা হয়েছিল। তারা শিশু সুলভ রামের মুখের মধ্যে যে দীপ্তি, তা কোষ্ঠী পাথরের তৈরি অরুণ যোগরাজের ভাস্করের এই মূর্তিতেই তারা সেটা দেখতে পান এবং সেই কারণেই এই মূর্তিটিকেই স্থান দেওয়া হয় গর্ভগৃহে। ভক্তদের প্রশ্ন ছিল যে 6 ইঞ্চির যে মূর্তিটি, এতদিন ধরে যে 6 ইঞ্চির মূর্তিতে পুজো করে আসা হয়েছে, সেই 6 ইঞ্চির মূর্তিটি কি তাহলে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হবে? আমরা বাঙালি রীতি অনুসারে অনেক বাড়িতেই এটা হয়ে থাকে। সরস্বতী ঠাকুর বা লক্ষ্মী ঠাকুরের ক্ষেত্রে নতুন ঠাকুরটিকে রেখে পুরনো ঠাকুরটিকে বিসর্জন দিয়ে দেওয়ার রীতি আছে অনেক বাঙালি হিন্দু পরিবারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু পুরনো বিগ্রহ এবং নতুন বিগ্রহ দুটিই থেকে যাচ্ছে অযোধ্যার রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে। নতুন বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজই আজকে করলেন পুরোহিত, যেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত, পরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও পৌঁছে গিয়েছিলেন সেখানে। দেশ জুড়ে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এক মহা যজ্ঞ চলছে। বিভিন্ন রাজ্যে সেই রাজ্যের সংশ্লিষ্ট রাম মন্দিরগুলিতে পুজোর আয়োজন করেছেন হিন্দুত্ববাদী সংঘের পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকরাও। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे